बहुत बहुत स्वागत है पंजाब दीआं प्रमुख सियासी और समाजिक खबरों के इस खास बुलेटिन दे विच। मैं हाँ जगदीश संधू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सूबे की सब तो अहम खबर के नाल। सूबे भर दीआं किसान जथेबंदियां चंडीगढ़ पहुंचियां ने अपनियां मंगां नूं लैके। किसानां वालों लगातार अपनियां मंगां नूं लैके पंजाब सरकार नूं अपील की जाती रही है। तो हुण इन्हां तमाम मंगां नूं लैके किसान जथेबंदियां चंडीगढ़ पहुंच चुकियां ने ते धरना प्रदर्शन जारी है। हालांकि किसान जथेबंदियां दे इस इकट्ठ नूं चंडीगढ़ दे विच एंटर होने की इजाजत नहीं दी गई है। मोहाली चंडीगढ़ के बॉर्डर ते ही किसानां वालों धरना लगा दिता गया है। हालांकि किसानां ने एक बैरीकेड तोड़ के किसान अगे वध चुके ने, पर मोहाली ते चंडीगढ़ का जिहड़ा मेन बैरीकेड है, मेन बॉर्डर है, उत्थे किसानां नूं रोकिया गया है। असमंजस लगातार बरकरार है। किसानां दा इल्जाम है कि वो अपनियां मंगां नूं लैके चंडीगढ़ पहुंचे ने, जबकि दूजे पासे सीएम भगवंत मान दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। सो किसानां ने यह भी इल्जाम लगाया कि समा नहीं दिता गया सीएम वालों उन्होंने मुलाकात का। दूजे पासे अथॉरिटीज़ लगातार ये कह रही ने कि किसानां दीआं मंगां ते विचार किया जाएगा तो किसानां दे नाल जरूर मुलाकात की जाएगी। ताज़ा जानकारी तक किसान जथेबंदियां धरने दे विच डटियां हुईयां ने ते हुण कल मुलाकात की उम्मीद लगाई जा रही है। दूजे पासे ये भी उम्मीद है कि कल तक भगवंत मान भी दिल्ली तो वापस परत आउणगे। सो इन्हां तमाम संघर्ष दीआं तस्वीरां दे विच ताज़ा अपडेट्स की ने कि कल मुलाकात होवेगी, किसान जथेबंदियां किहड़ियां मंगां लैके चंडीगढ़ पहुंचियां ने, जान लैने आ साडे सीनियर पत्रकार सुरिंदर डल्ला जी तो। डल्ला साहब, किवें देखदे हो किसानां दा इकट्ठ मोहाली विखे पहुंच चुक्या है, धरना की रूप अख्तियार कर सकदा है कि दिल्ली की तरह धरना लगावेगा या सरकार पहलां ही किसानां दीआं मंगां मान लवेगी? देखो, बहुत वड्डा प्रोटेस्ट है किसानां दा। मोहाली और चंडीगढ़ का जिहड़ा बार्डर है, जिथों असीं दाखला लेने आ चंडीगढ़ दे विच, उस तो पहला ही ठीक बहुत वड्डी गिणती दे विच जिहड़े किसान संगठन के आगू ने और किसान ने सारे पहुंचे हुए ने। और ये लगातार साडे किसान पिछले 1 महीने तो कह रहे सी कि अगर समय सिर सरकार ने साडियां मंगां ना मनियां ते असीं 17 मई तो धरने ते बैठांगे। और सानू सारिਆਂ ਨੂੰ याद होना है कि जदों सौं चक्की सी भगवंत मान होना ने ते कुछ दिनां 'ਚ मीटिंग कीती सी उन्हां ਉਹ किसान जथेबंदियां नाल मीटिंग तो बाद भगवंत मान ने भरोसा दिता सी भी असीं तुहाडीआं मंगां जिहड़ियां सारियां मन्नांगे। मुख रूप दे विच किसानां दी मंग ये है भी साडी प्रोडक्शन कणक दी बहुत घटी है, कणक दा मुआवजा दिता जावे या बोनस दिता जावे, क्योंकि MSP बहुत थोड़ी है। और अंतरराष्ट्रीय बाजार दे विच कणक है जिहड़ी ਉਹ 34-3500 प्रति क्विंटल भी ऐतकी विकी है। किसान या मुआवजा मांग रहे ने या बोनस मांग रहे ने, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਦਾਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨ। 20 ਮਈ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤੌਜ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। पर अज सवेरे जिहड़ी गल है, पहला सरकार के अफसरां नाल ते भगवंत मान नाल मीटिंग की गल आई सी किसान जथेबंदियां दी, फिर वो मीटिंग अज संभव नहीं हो सकी। हौली हौली इहदे कारण भी सामने आउणगे कि सरकार तैयार नहीं सी, क्योंकि किसान इस गल ते अड़े ने भी या मूंगी का MSP दस्सिया जावे, बिजली के उत्ते जिहड़ियां किसानां दीयां मंगां ने वो पूरीआं कीतीआं जाण, 4 जोन वाली गल वापस लई जावे, 10 जून तो झोने की मंजूरी मिले। सो किसान ये सारिया मंगां बिना वापस जाने को तैयार नहीं। शायद इसे करके अज मीटिंग सिरे नहीं चढ़ी। बाकी देखते हैं कि जिवें जिवें धरना अगे वधूगा, क्योंकि अणमिथे समय का धरना कह रहे हैं, पक्का मोर्चा, तो ये बहुत सारे जिहड़े आउंदे दिनां च अज कल बहुत सारे लीडर भी ये चाहणगे और आम लोग भी ये आउणगे। सो ये एक वड्डा पंजाब दे विच जिहड़ा हैगा किसानां दा धरना बन सकदा है। सो भगवंत मान दे लई बहुत वड्डी चुनौती है। वेखदे हां सरकार किवें किसानां दे नाल सहमति बनाउंदी है ते किसी नतीजे ते पहुंचदे ने। उधर किसानां ते सरकार दरम्यान ये जो संघर्ष है, इस संघर्ष दे विच सियासी पार्टियां वालों भी अपना प्रतिक्रम दिता जा रहा है। श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू चरणजीत बराड़ ने भी इस मुद्दे नूं लैके पंजाब सरकार की आलोचना की है। सरकार जिहड़ी है जिस दिन की बनी है किसी भी खिते नाल सुहिरद नहीं है। ना किसानां दी गल सुनी जा रही है, ना मुलाजमां दी सुनी जा रही है, ना ठेका मुलाजमां दी सुनी जा रही है, ना ही किसी वर्ग की जिन्हां नूं वड्डे वड्डियां गरंटियां दे के सरकार बनाई सी उन्हां दी गल सुनी जा रही है। और किसानां नाल मैं समझदा कि 30-40% जिहड़ा सीगा वो कणक दा झाड़ घट गया
ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਵਫਦਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਲਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਕਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਜੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੂਗੀ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਗੱਡੀ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਔਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਕਰੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ 'ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆਖਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਈਕਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣ ਰਹੀ ਆ, ਥੋਪ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਲੈਸਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਈਕਨ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਈਟੀਓ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 14% ਵੱਧ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵੱਧ ਕੇ 46% ਹੋ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ 60% ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਈ 2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 10,900 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਿਖਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਲਾਏ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ 10 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ
2021 ਵਿੱਚ 7100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਈ 2022 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 8500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਲਗਭਗ 8500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 880 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। CGPL ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 475 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 475 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲਾ ਅਤੇ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾर्टी के सीनियर आगू राजीव शुक्ला का बयान सामने आया। सारे नेताओं की एक साथ बैठक हुई, आज भी बैठक है। हम लोग लगातार चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, संगठन को और मजबूत कर रहे हैं। ब्लॉक स्तर पे, मंडल स्तर पे, जिला स्तर पे जहाँ जहाँ नियुक्तियाँ होनी वहाँ नियुक्तियाँ होंगी हैं, और अपने सर्वे के हिसाब से चल रहे हैं, लोगों की सलाह भी ले रहे हैं। उस हिसाब से जो कैंडिडेट का भी सिलेक्शन होगा और बहुत जोरदार ढंग से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। सूबे ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।